اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ایک کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کا اجلاس منعقد ہوتا ہے. اس اجلاس کی صدارت بھارت کے وزیر اعظم کرتے ہیں اور اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر کارروائی کے لیے تیار ہیں. ہمیں سیاسی اجازت چاہیے, پولیٹیکل نوڈ کے ہم منتظر ہیں. یہ میں آپ کو حال ہی کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا ملتان میں, کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادل ابھی بھی پوری طرح چھٹے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں کارروائی کے لیے, ہمیں سیاسی اجازت چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو فری ہینڈ دے رکھا ہے, میں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے. یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں. یہ قابل تشویش بات ہے, یہ قابل غور بات ہے. یہ ایسکیلیشن کو ایک نئے لیول پر لے جانے کی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے, آپ کارروائی کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹس کا انتخاب بھی کر لیا ہے, اور وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ملٹری نوعیت کے ٹارگٹس ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ ٹارگٹس محدود ہوں آزاد کشمیر اور جموں کشمیر تک. Those targets can go beyond آزاد کشمیر, آزاد جموں اینڈ کشمیر. اب یہ ہے جو وہ وہاں بات کی جا رہی ہے, اور ملٹری ایکشن کے بارے میں ایک نئی نوید سنائی جا رہی ہے. پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری بات کی جاتی ہے, اور اس بات کے بعد کوئی آفیشل, کئی دفعہ ہوتا ہے نا, بات آ جاتی ہے, آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا گیا. کوئی ڈینائل ایشو نہیں ہوتا, کوئی ڈینائل اس پر ایشو نہیں ہوتا. یہ قابل غور چیز ہے, اور یہ آپ کی وسادت سے میں پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. کوئی ڈینائل نہیں آ رہا. اور یہ میری نظر میں بہت ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں, اب یہ ہے بات جو قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے. پاکستان کے پاس اس وقت, اب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایک ذمہ دار عہدہ ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ میرے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ انٹرنیشنل پریس کی زینت بنیں گے. ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور پاکستان پر ایک اور جارحیت کا امکان ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. بٹوین the 16th to the 20th of April یہ ایک نیا ناٹک رچایا جا سکتا ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے, پلوامہ جیسا. اور مقصد اس کا, اس کی آڑ میں پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی کارروائی کو, اپنی عسکری کارروائی کو جسٹیفائی کرنا, یہ اس کی بنیاد
बन सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो खुदा न खास्ता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर क्या असरात होंगे। लामुहाला आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, इन मुसद्दका इत्तलात को सामने रखते हुए दफ्तर खारजा ने फिल फौर फैसला किया कि हम इस्लामाबाद में P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके एम्बेसडर्स को मद्दू करें। और आज से 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी ने 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को फॉरेन ऑफिस में दावत दी और अपनी तशवीश से आगाह किया, अपनी मालूमात से उन्हें आगाह किया, उनको मुत्तला किया कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है और इस किस्म की एक नई मनसूबाबंदी हो रही है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले और उनकी तंबीह करे कि इस रास्ते पर वो न चले। मेरे इल्म में यह भी है कि जब पुलवामा के वाक़े के बाद 26 फरवरी को, पुलवामा का वाक़या होता है 14 फरवरी को, 26 फरवरी को जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करता है, 71 के बाद पहली मर्तबा लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करता है, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, जेट्स, और पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करता है, उस पर दुनिया खामोश रहती है। बहुत से जिम्मेदार ममालिक जानते हुए कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, जानते हुए कि ये यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, खामोश रहते हैं। हम इतने नासमझ नहीं हैं कि खामोशी की वजूहात का इल्म ना हो हमें। खामोशी क्यों है? ये जियो पॉलिटिक्स है जो खामोशी की वजह बन रही है। और मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस खित्ते की और इस फ्लैश पॉइंट की नज़ाकत को सामने रखते हुए खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर वो यहाँ अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं तो वो खामोश तमाशाई नहीं रह सकते, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा और करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज और बिलखसूस पुलवामा के वाक़े के बाद जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो पहले हो रही थी, पुलवामा के बाद उसमें कई गुना शिद्दत आई है, वाक़यात बढ़ गए हैं, जबर और तशद्दुद बढ़ा है, अट्रॉसिटीज में इजाफा हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे सरफे नज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो इससे पूरा साउथ एशिया का अमन और साउथ एशिया का इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा और आपकी वसादत से बिल्कुल पैगाम देना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले भी और आज भी हमने मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनकी जो पुरअमन और सियासी जद्दोजहद है उसको सराहा है और हम समझते हैं कि ये इनका इखलाकी और कानूनी हक है जो वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसको कुचला जा रहा है, बेदर्दी से कुचला जा रहा है।